پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز سے اپریل 1984 میں یادگار ڈرامہ سیریز اندھیرا اجالا پیش کی گئی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ اس ڈرامے کے تحت پیش کی جانے والی دلچسپ کہانی پیاس کا چھٹا اور آخری حصہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم یہاں لانگری رہے ہو۔ لانگری؟ روٹی ٹکر پکانے والا۔ وہ بابا جی کا خدا کا خوف کرو، دائیں جماعت پاس ڈائریکٹ ہولدار تھا، میں ادھر ہی۔ یقین تو نہیں آتا۔ یقین کیسے آ سکتا بابا جی؟ کرسی شاہی بڑی ہے، عجیب شاہ۔ کیوں کام نہیں کرو گے؟ کیا وجہ ہے؟ بھلی لوگ ہر کام میں تفتیش شروع کر دیتی ہو، کیا بتاؤں میں تجھ کو؟ مجھے نہیں بتاؤ گے تو اور کس کو بتاؤ گے؟ عذرا پروین، سیاحوں کا آخیا ہے کہ پتلی رضائی بری، بری ہمسائی بری اور تھڑی کی دکانداری بری۔ وجہ؟ سارا رو بھی گوئی جاتا ہے، ساری دیہڑی دھوپ پہ سڑ کے وہاں بیٹھ کے خط لکھوانے والوں کا انتظار کرو۔ اگر کوئی آتا ہے اس کا خط لکھو، اپنی مجوری مانگو، تو بڈھے بابے بھی جو آئے وہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ میں تو ساری دیہڑی برداشت کرتا رہتا ہوں، صبر کے گھٹ پیتا رہتا ہوں۔ تھانے گیا تھا، وہاں جا کے رہندہ سہندہ جو ڈراپ تھا وہ بھی خرید خرچا کروا آیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کھٹو پھرو گے تو گاڑی پہ چڑھ کے چلی جاؤں گی۔ 4 دن میں اگر دال نہ بک گئی نا تو پھر تمہیں مجھے یاد کرنا۔ عذرا پروین نہیں، فجا نام رکھنا میرا۔ خبردار، جو تو نے گھر سے پیر نکالا اور گاؤں جانے کا سپنا بھی دیکھا۔ دیکھ زوجہ محترمہ، جوان دی دیانی کے ہوتے ہوئے میں گھر میں گالی گلوچ کو پسند نہیں کرتا ہوں، مگر نہیں، تو نے اپنے گٹے گوڈوں کو تڑوانے کا، ان کے جوڑ کھلوانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ تو نے کرم داد کی صورت میں اپنی موت کو باز دے لی۔ تو نے اس دیہڑے ہانڈی کا چپن میری پٹ پٹی میں مارا، چپن مارا، میں چپ کر گیا۔ تو نے میری قمیض کا بوجھا پاٹ دیا، میں نے لبوں کو سی لیا۔ دوسرے دن تو نے ڈوئی کھچ کے میرے گٹے پر ماری، میں نہ بولا۔ میں نے بڑے ظلم برداشت کیے تھے، مگر میں اب چپ نہیں کروں گا، اب چپ نہیں کروں گا۔ سٹینڈ ہی ہو کے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو جا، ایک قدم پیچھے ہٹ جا ذرا پروین، پیچھے ہٹ جا، ہٹ جا پیچھے ہٹ کے کھڑو، ایک قدم سٹینڈ ہی ہو جا، سٹینڈ ہی ہو جا پروین۔ کیا تتے ٹھنڈے ہو رہے ہو؟ پانی کی بالٹی ڈالو اوپر۔ ہائے اللہ، عسکری کے ابا، عسکری کے ابا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہائے کچھ تو بولو خدا کے واسطے، بچوں کہاں ہو؟ ہائے کیا ہو گیا تمہارے باپ کو؟ ابو جی کیا ہوا؟ کیا نہیں ہوا پتر، کیا نہیں ہوا؟ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ابا جی؟ ارے پتر، لگتا ہے آج دل تڑک کے بند ہو جائے گا۔ دنیا کی بے ثباتی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ توبہ توبہ، آپ کو تو بخار ہے ابا جی؟ ایسی کڑاکے دار چیخ ماری ہے، پورے محلے میں چنگار گئی ہے۔ کیا نہیں ہوا، وجوہات کی پانڈ کھلر کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ بچیوں بچیوں وہ اندر جاؤ پتر، جاؤ بیٹا، اندر جاؤ میرا بچہ، اندر جاؤ، لے جاؤ۔ میں نے کہا حیاتی لیرو لیر ہو گئی ہے عذرا پروین، کہاں پہ چپ رہوں، کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا تمہارے دماغ پہ کوئی اثر تو نہیں ہو گیا؟ مجھے تو لگتا کوئی سایہ پڑ گیا ہے۔ بے عدتی ہے، کیا باتیں کرتی ہے؟ کل کو اگر میں لڑ جاؤں، اللہ نہ کرے، تو ابھی تک اصغری دھیرانے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہوا۔ شاہ محمد 10ویں پوڑی پر کھڑا ہے، سارے بچے بچوڑے وچکار ہیں۔ کبھی سوچا ہے تو نے؟ یہ سب چیزیں تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو کیا کر سکتا ہے یا میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے لاکھوں روپے؟ آج تک تو نے مجھے بیجی کے پاس پنڈ نہیں جانے دیا۔ یہ خدا کا حکم ہے یا تیرا ہنیر ہے؟ عسکری پتر بیٹا، ہم نے چونکہ سب نے اکٹھا ہو کے تمہاری دادی کے پاس، میں نے اپنی بیجی کے پاس جانا ہے، تو اگلے جمعے کو چلیں گے۔ میں چھٹی کے لیے بھی تھانے جا کے اپلائی کر دوں گا۔ تھانے؟ مجھ کو ابھی تھانے پہنچنا چاہیے۔
ऐसा ना हो कि वो चूड़ कानवी बाबा जी बुजुर्गो आपको मुबारक हो कि हमारी एफिशिएंसी से आपकी मुसम्मात मज जो है वो लब गया है, मिल गया है। हिल गई है जी? बाबा जी मेरा वक्त डाल देते हो, चोर पकड़ा गया है। अच्छा मेहरबानी आपकी, चोर पकड़ा गया जी? चोर तो पकड़े जाना था, तुमने वक्ता जो डाला हुआ था हमारी जान को। बख्ता जनाब? ओए होए बाबा जी मुझे समझ नहीं आती, अपने कन्नों की जो मैल है ना ये 8 दिन कढ़ाते रहा कर। देखो बाबा जी, जब तक केस चलेगा ना वो मज इसी थाने में रहेगी। खाने में जी? ओए होए थाने में कड़ी मुड़ी अदालत में पेश करनी पड़ेगी मुल्जमान के साथ। आई आपकी समझ में बात? चौधरी साहब वो वसूली नहीं होगी जी? पंज बारी बाबे को बात समझाओ ना तो बाबे को बात समझ नहीं आती, जो मतलब की बात होती है पहली बारी समझ जाता है। वो जी वो चौधरी साहब नंबरदार साहब ने कहा था जी कि मुझे दरखास्त देनी पड़ेगी। वो नंबरदार को क्या पता कानूनी मामलात का, अभी फिलहाल आपको दूसरी किस्म की जरा सी तकलीफ करनी पड़ेगी। वो क्या जी? बाबा जी आपने सुबह सवेरे आना है, फिर शाम को आना है और मज के वास्ते पट्ठे लेके आने। इतने सारे पट्ठे जी मैं कैसे लाऊंगा जी? मैंने जो आपके रेड़े का ड्राइवर है ना जिस पर आप आते हैं उसको कह दिया है, वो जब आपको लेगा तो हमरा आपके पट्टों का बंदोबस्त भी करता आएगा। मेरा आना बहुत जरूरी है जी। ओहो बाबा जी आप तो सारे के सारे चिट्टे सफेद हैं जी। बोले बादशाह मज का दूध कौन चोएगा? अगर उसका दूध नहीं हम चोएंगे तो मज तो बीमार हो जाएगी ना। हाँ जी बात तो ठीक है जी। बात ठीक है ना, तो कल मुक गई है, ये पारपुर न करो और जाओ। पर जी वो इतना सारा दूध लेके मैं कैसे आऊंगा जी? आप आए यहाँ पर आकर मज का दूध चोए और सारा का सारा दूध घंटा करके पी जाए और डंड बैठ के लगा ले, ठीक है? अगर कभी तबीयत में नसाजगी पाई जाए तो बिना शक दूध का बलटोया बार बरामदे में छोड़कर चले। और उस दूध से हमारा कोई तल्लक शल्लक नहीं होगा, आया समझ शरीफ में? हैं जी?
अच्छा जी काम जरा मुश्किल ही है जी, जरा सोचना पड़ेगा चौधरी साहब। बाबा जी आपको ज्यादा सोचने वोचने की भी जरूरत नहीं ना, आपका दिमाग है ना, उस पर ज्यादा लोड मत डाले आप। हाँ, बात यह है कि भैंस जो है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बड़ी कीमती है। 3 मिनट ही वो बीमार हो जाएगी अगर उसको हम वक्त पर उसको फीड न किया, पट्टे पुट्टे न डाले, अगर दूध न चुआ फिर भी बीमार हो जाएगी। तो हमारी जिम्मेदारी तो फिर नहीं ना होगी। सियानी बात की आप अपने पल्ले बांध ले, अल्लाह ना खैर चला। अच्छा मोती वाले थोड़े कहे को बहुत समझे आप, मेरी बात समझे। भैंस की लाइफ और दराजी उम्र की दुआ करे, वो ठीक है। हाँ जी, अगर थोड़ा सा खर्चा मर्चा करके तो लाखों रुपए की जो भैंस है वो बच जाए तो कोई खर्चे वाली बात तो नहीं है ना। तो वालेकुम सलाम, जाओ जी जाओ, वालेकुम सलाम। अच्छा, अल्लाह रखा है आपका। अच्छा जी, सलाम। वालेकुम सलाम। साहब छुट्टी तो हो गई मंजूर, अच्छा, पर ये मनी ऑर्डर फार्म सवेरे सवेरे क्या करना था? हाय सवेरे सवेरे नहीं, नवे परोड़े गुड़ी ढेर हो गई है मुझको। सर जी ये मनी ऑर्डर फॉर्म पूर करवा ले हैं जनाब। सही सही तरीके से पुर किया है ना तूने मिस्टर रेड्डी? जी सर जी, सारा मुकम्मल है, सिर्फ रकम वाला खाना खा लिया जनाब। अच्छा तो फिर लिखो मुबलग 1100 रुपया नकद, पहली किस्त। ये किधर को मनी ऑर्डर है चौधरी साहब? बेजी को भेज रहा हूँ, बेजी को। 12 बड़े हो गए हैं उनकी कदम बोसी में हाजिर हुए हैं। अब हम बेजी के पास अगले जुमे बाल बलूंगड़ों के हमरा तुम्हारी बहू के, सॉरी भाभी के हमरा वहां पर पहुंचेंगे। इधर मनी ऑर्डर पहुंचेगा, उधर हम पहुंच जाएंगे। फिर पुलाव और कीमा पकेगा डेली। इको वेरी सारी चल पड़े हैं। हाँ। चक्कर क्या? वो 12 बड़ी हो गए थे, उनकी कदम बोसी में हाजिरी लगवाए हुए हैं। अब मैं जाऊंगा और बेजी की खिदमत में बैठ जाऊंगा। वह नवे प्रण बचरा इस फार्म के ऊपर लिख दे कि बाकी बातें जुबानी होंगी और बेजी की खिदमत में दस्त बस्ता चलाओ। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।